sepuh ingkang satu dadi nurmatan khususon dumateng panjenenganipun Bapak Nur Salim selaku sesepuh wonten ing Jamiyah Ngopi punika boten kasupen dumateng Sohibul Bait Bapak Yusuf sekeluarga ingkang minulya lan dumateng rencang-rencang Jamiyah Ngopi ingkang katresnanan ugi kawula tresnani. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kula dalah panjenengan sami tasih saged makempal wonten ing punika majelis kanthi kawontenan sikah wa afiyah. Mugi-mugi makempal kula dalah panjenengan sami wonten ing majelis punika estu-estu dipun catet dening Allah dados amal ingkang sholih, amal ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuh mugi-mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kanthi pangajab mugi-mugi kula dalah panjenengan sami dipun akoni dados umatipun Kanjeng Nabi lan angsal syafaatipun Kanjeng Nabi wiwit wonten ing donya dumugi benjang wonten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun monggo kita wiwiti bebinau sesarengan kita niki kanthi wasilah umil kitab. Mugi-mugi kelawan wasilah umil kitab napa ingkang kula dalah panjenengan sami pelajari, napa ingkang kula dalah panjenengan sami sinaoni estu-estu saged dados ilmu ingkang manfaat ugi barokah saha dados sababiah kula dalah panjenengan sami angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ridho ilahi ta'ala wa syafaati rasulillah wa ala hadhihi nati sholihah wa liqodoi hajatina min hawaihi dunya wa hawaijil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وآل بيته وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء العارفين والعلماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين وإلى حضرة سيدنا أبي العباس خضر بلي بن ملكان عليه السلام وإلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أويس القرني وإلى حضرة الحناج وإلى حضرة الشيخ محي الدين بن عربي وإلى حضرة الإمام الشافعي وإلى حضرة الإمام الغزالي وإلى حضرة سيدنا الشيخ بهاء النقشبندي وإلى حضرة الشيخ ابن عطية السكندري وإلى حضرة الإمام الشافعي وإلى حضرة الشيخ بن العباد الرملي وإلى حضرة من أنجزني كتابا كاملا منتهى وإلى حضرة من أنجزني كتابا على منتهى ثم إلى حضرة جميع المصنفين والمؤلفين على ذي قرأت وتعلمت وطالعت كتبهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة سيد عبد الله الحداد ثم إلى حضرة الشيخ النووي البنتني ثم إلى حضرة الشيخ خليل بن كلام ثم إلى حضرة ماسن نهضة العلماء شاشم أشعري وزوجه وأنصرهما وفرعهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ثم إلى أهلنا وأمهاتنا ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا ولإخواننا ولأهلنا وذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا أهل ذي القرية وخصوصا أقيل أهل القرية وخصوصا من فتح القرية من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا من حضر في هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Amin. Lanjutkan pertemuan kalau ini masih terkait masalah zakat. Masih terkait masalah zakatul amwal atau zakat mal. Sekarang yang kita bahas adalah kewajiban zakat yang berupa zakatul ijarah. Zakatul ijarah. Yang dimaksud dengan ijarah ini biasanya orang lebih akrab dengan bahasa zakat perdagangan. Tapi sebenarnya untuk ijarah itu tidak hanya terbatas zakat. Karena apa? Ijarah itu merupakan takliful mal bikoswirifti. Jadi kita mengolah suatu harta dengan cara tukar menukar, kemudian dengan harapan mendapatkan untung. Jadi tidak hanya terbatas pada perdagangan, karena praktek yang ada tujuan mendapatkan untung itu banyak sekali. Tidak hanya dagang, tidak hanya berdagang. Jadi yang dimaksud ijarah ini lebih dekat pada bisnis, asalkan nanti ada niatnya, ada niat ijarah. Wa ma zakat ijarah wa nisabu mas'uliyat bihi minan naqdi. Kemudian bisa saya gambarkan dagang mawon. Kalau kita dagang ini nanti nisab atau batas minimal kita wajib mengeluarkan zakat itu berapa? Nah, nisabnya adalah sesuai dengan nisab yang kita gunakan untuk modalnya. Jadi kalau dulu yang digunakan sebagai modal itu kan ada dua, yaitu emas dan perak. Karena alat transaksi zaman dahulu adalah emas dan perak. Sehingga bagaimana harta dagangan ini nanti nisabnya mengikuti nisab sesuatu yang kita gunakan untuk modal. Misalkan kita menggunakan modalnya itu kita menggunakan emas, nah, maka nanti nisabnya sesuai dengan kalau sudah mencapai akhir tahun. Artinya kita gambarkan tanggal 1 Januari misalkan ya. Tanggal 1 Januari kita memulai dagang. Kita cara bahasanya wadi pulaan. Pulaan niki pancen niatnya wis dagang. Niatnya ini nanti akan saya jual kembali atau akan saya jadikan sebagai bisnis. Lalu bagaimana? Ini kita hitung hari pertama.
Berarti 1 tahunnya ketika nanti sudah mencapai tanggal 1 Januari tahun depan. Nah, nek tanggal 1 Januari tahun depan ini kita kalkulasi ternyata mencapai 1 nisab 77,58 gram emas ini, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Itu batas minimal nih. Minimal wajib mengeluarkan zakat. Terus yang dikeluarkan zakatnya seberapa? Pirang persen atau kemungkinan berapa pernya yang harus kita keluarkan. Wajibu fiha rub'u usril qimah. 1/4 dari 1/10 qimah. Qimah niku adalah nilai nopo? Harga ya. Qimah itu nilai harga. Qimah itu nilai harga. Berarti misalkan kita sudah memiliki harta dagangan, kemudian kita kalkulasi sudah mencapai nisab. Kalau sudah mencapai nisab, maka ini nanti yang harus kita keluarkan berapa? 1/4 dari 1/10-nya. 1/4 dari 1/10. Misalnya kan, kita kalikan ya, 77,58 gram. Misal 1 gramnya ini 1 juta. Misal ya, kita misalkan ini. Berarti mencapai 77,50 berarti 77.580.000. Gampangane ngoten nggih, ketika nanti salah penghitungannya mohon dikoreksi. Ini hanya sebatas gambaran. Dari 77.580.000 ini nanti kita bagi 1/10 terlebih dahulu. 1/10-nya berapa? Berarti kalau 77 gampangin misalnya 77. Ini 1/10-nya adalah 7,7-nya. Berarti 770.000. Oh 7 juta. Oh iya 70 ya. 7.700.000. Yaitu 77-nya. Nah, terus ini kita bagi lagi. Kita ambil 1/4-nya. 1/4 dari 7.758.000 ini berapa? Gambarannya nggak? Lek cara penak-penakane ngitung berapa persennya? 2,5%. Berarti lek dikalkulasi, umpama mau 77.580.000 diglobalke mawon, awake dhewe duwe dhuwit 78 juta. Kita punya uang 78 juta. Berarti sudah mencapai 1 nisab. Kemudian kita ambil 2,5%-nya. Nah, kita ambil 2,5%-nya. Setelah itu kita berikan kepada mustahiquz zakat atau yang berhak menerima zakat. Itu gambaran perhitungan zakat tijarah. Zakat tijarah. Lalu yang masuk kategori, sekarang yang masuk kategori. Jadi ngeten. Umpama saya niat berdagang. Misalkan saya berdagang HP. Saya beli dengan modal mungkin 10 juta atau 20 juta. Kemudian saya belikan HP.
syarat untuk menjadi harta dagangan ini saat kita transaksi pertama kali harus ada niat tijarah, harus ada niat bisnis. Jadi tuku pancen niate arepe didol malih. Nah niku niate. Lelek umpama 20 juta kuwi tuku HP, niate kok digawe dhewe, meskipun akhirnya nanti dijual, maka ini tidak masuk kategori tijarah. Berarti ora wajib zakat. Jadi transaksi pertama kali sudah harus ada niatnya, Kemudian jenenge wong dagang niku kan membutuhkan peralatan-peralatan, perabot dagang. Nah, mana yang dikalkulasi? Misalkan toko sembako niku lah ya ora mek sembako tok. Ya butuhne meja, ya butuhne talase dan lain sebagainya, kita membutuhkan kendaraan. Nah, niki apakah juga diikutkan kalkulasi? Nah, niki kalau kita mencari di kitab salaf misalkan seperti Fathul Wahab dan lain sebagainya, kita tidak menemukan secara global namungan. Nah, cuman di dalam kitab yang lebih akhir-akhir ini kados dene teng napa nggih? Al-Fiqhul Islami nek mboten Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Niku disampaikan di situ. Kalau perabot dagang, atau peralatan dagang ini nanti tidak masuk kalkulasi. Berarti tidak masuk harta tijarah. Jadi umpama nek etalasene iki apa ya dikalkulasi regane etalase ya ora. Terus tokone warunge apakah dikalkulasi? Ya mboten. Golek dikalkulasi ya jedot. Meskipun hartanya belum mencapai nisab, tapi lek umpamane sing tinggi dagang niku kok bangunannya megah. Bangunane tok kuwi lho ora cukup 100 juta. Lah wis luwih saka 1 nisab. Nah, makanya apa? Kalau peralatan-peralatan demikian ini ataupun alat yang digunakan untuk transportasi, maka ini nanti tidak dihitung masuk harta tijarah. Terus bahkan di sini di dalam kitab ini disampaikan gambaran ini ngeten. Kalau kesimpulan yang mudah, yang nanti bisa wajib zakat itu ketika apa yang kita beli, inilah yang kita jual. Apa yang kita beli, inilah yang kita jual. Kalau nanti ternyata kita membeli, kemudian yang kita jual ini bukan dzatiyah yang kita beli, maka ini tidak wajib zakat. Aman. Kopi positif itu. Nah, ini perlu dibahas. Ya. Saya gambarkan, saya bacakan gitu. Ini kitab Sarwani Hasya Sarwani. Fatabayana bidzalika anal bazra al mustaro biniyati ayyuzra'a. Ketika kita membeli benih, suma yattajiru bima yang butuh. Kita membeli benih niatnya untuk kita tanam. Tapi setelah itu benih ini tumbuh kemudian panen, nyatane panenane kuwi didol. Dan setiap panen ngoten niku dia membeli benih tapi niatnya mung ditandur. Apakah ini nanti wajib untuk mengeluarkan zakat? Mboten. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Zakat tijarah nggih, terkait masalah zakat tijarah. Maka ini tidak wajib mengeluarkan zakat tijarah. Zakat tijarah. Kemudian ada perbedaan ngeten. Nah, sekarang ada perbedaan. Wala ala nahwi aswiri inabin. Berbeda dengan kasus perasan anggur. Nah, perasan anggur. Usturia liyutakhadhu kholan wa yutajjaru bihi. Li anal asir la yakhruju bi swayruratihi kholan an haqiqatin ila ukhra. Bal huwa bakin ala haqiqati al asriyah. Gambarannya ngeten.
kita membeli asirul inab. Asirul inab niku perasan anggur. Kita membeli perasan anggur. Niatnya memang nanti akan kita jual lagi, tapi kita rubah menjadi cuka. Kita jualnya sudah berubah menjadi cuka. Jadi wis udu anggur malih, tapi sudah cuka. Nah, kalau hal demikian ini wajib zakat. Mengapa? Karena zatiahnya. Jadi cuka kuiman pancen ya sangka anggur. Jadi mek berubah bentuk saja. Hanya berubah bentuk. Jadi lek kopi sing awalnya glondongan, jur akhirnya digerus, jadi lembut-lembut, jadi bubuk, niki kan tidak berubah, mek berubah bentuknya. Nah, benten kalih sing wau, nek awake dituku biji terus ditandur, akhirnya tukul. Dan niki kan sing didol niku dudu biji sing tukul kan sudah berbeda. Nah, niku permasalahannya. Niku sedikit gambaran. Nanti misalkan kita memikirkan apakah setiap apa yang kita beli dengan tujuan nanti untuk kita jual lagi, apakah ini nanti pasti wajib zakat? Belum tentu. Karena membutuhkan niat satu, kemudian apa yang kita jual ini adalah apa yang kita beli. Ini baru masuk kategori zakat tijaroh. Lalu misalkan harta tijaroh, niki kan sebenarnya aturan di dalam tijaroh, niki dalam 1 tahun, niki dilumpuk nih harta tijaroh niki. Dilumpuk nih, karena apa? Untuk mempermudah kita menghitungnya. Untuk mempermudah kita menghitungnya. Kemudian kalau terpaksa dari harta tijaroh ini ternyata ada yang kita gunakan untuk keperluan pribadi, bagaimana? Nah, ini nanti sudah lepas dari harta tijaroh. Sebutannya adalah harta kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malul khaliqaini awil khulqa kamalil munfarid finisab wal mukhraj finisab wal mukhraj idza kamulat surutul khulqa. Ini ketika orang itu bahasanya lah awadi bekerja sama. Bekerja sama, kemudian yang dikerjakan ini adalah sesuatu yang nanti masuk kategori wajib zakat. Maka bagaimana? Meskipun orang banyak, ini nanti kewajibannya sama seperti satu orang. Jadi umpama kok mencapai 1 nisab lebih, kemudian luna aku mek guru sak mene, sinae kae sak mene ketika dikumpulkan sudah mencapai 1 nisab, maka tetap wajib zakat. Nah, ngoten niku. Itu terkait masalah amwalu tijarah. Sekarang yang kita bahas selanjutnya ini adalah fenomena di masyarakat kita yang setiap tahun kita jalani, yaitu zakat fitrah. Wa zakatul fitrah tajibu bi idraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawalin. Kita wajib membayar zakat fitrah itu kapan sebenarnya kewajibannya? Zakat fitrah itu waktu wajibnya ketika kita menemukan bagian dari bulan Ramadan dan menemukan bagian dari bulan Syawal. Kira-kira kapan nih? Menemukan bagian bulan Ramadan beserta yang kita menemukan bagian bulan Syawal. Berarti maghrib pas takbir. Itu adalah waktu wajib. Waktu wajibnya. Bagaimana kalau nanti dikeluarkan sebelum itu? Maka tidak masalah. Itu takjirul zakat. Takjirul zakat. Mendahulukan zakat. Terus ngeten. Wakina idin fayakhruju amman mata fayukhruju amman mata badal huruf. Kalau ada seseorang delalah malam takbir niku mati tapi urung ngetokne zakat. Enek wong malam takbir bar maghrib mati. Dia belum mengeluarkan zakat. Wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Maka ini nanti wajib. Karena apa? Masa hidupnya masih menemukan bagian Ramadan dan juga bagian Syawal. Makanya wajib.
Wa kana ingdahu fihi hayatun mustaqiratun kama nabahu ali al-adroi. Dunaman wulida ba'dahu. Benten kalian wong sing dilahirke sakwise waktu wajib. Jadi nek bocah cilik lahir kok wis bar maghrib. Misalkan pas wayah tarawih takbiran, niko lahir. Apakah anak kecil ini wajib dizakati? Tidak. Kok tidak wajib? Karena waktu ujub sudah terlewat. Berkopo tidak menemui bulan Ramadan. Tidak menemui bulan Ramadan. Beda dengan anak kecil ketika lahir sebelum maghrib. Lek lahir saat durunge maghrib, kemudian bar maghrib iki sik urip, let diluk mati. Niki pripun? Wajib. Maka wajib dizakati. Nah, itu gambaran-gambaran terkait masalah kewajiban zakat fitrah. Kapan kewajibnya? Kapan kewajibnya? Kemudian yang baik niku sebenarnya ketika belum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ning lek awake dhewe ya kangelan lah, ini masyarakat kangelan. Karena apa? Biasanya kita menggunakan panitia. Selanjutnya kewajiban ini untuk siapa saja? Kewajiban zakat fitrah. Kullu muslimin alaihi wa alaman alaihi nafaqatuhu. Setiap muslim berarti pokoknya wis statusnya muslim nggih. Lek zakat niku statusnya muslim. Makanya bayi barang di zakati. Ning wajibe orang yang bayi kuwi sing nafkahi utawa wali. Bagi orang muslim dan juga orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau di bawah nafkahnya. Ini nanti wajib dizakati. Contoh, misalkan laki-laki berarti suami dia wajib dizakati dirinya sendiri. Kemudian siapa lagi yang wajib dizakati? Istri. Kemudian siapa lagi? Anak. Kemudian orang tua apakah wajib untuk kita zakati? Kita lihat. Jadi anak iku ono kalane wajib nafkahi wong tua, ono kalane ora. Nek wong tuane kuwi isih sugih, dia gambarane pripun? Kebutuhan sehari-hari masih bisa terpenuhi. Maka ini anak belum memiliki kewajiban menafkahi orang tua. Tapi kalau orang tua ini statusnya fakir, maka anak wajib menafkahi orang tua. Lelek wong tuane wajib dinafkahi, berarti wong tuane ya wajib dizakati. Nah ngoten niku. Sing wajib niku tok nggih. Lelek ponakan terus pundi mboten. Lek putu lek isih enek bapake berarti ora wajib dizakati. Nah sekarang kalau misalkan anak itu sudah dewasa atau sudah balik, berarti tanggungan zakat ini adalah tanggungan anak itu sendiri. Jadi sing wajib zakat ku yo anake dhewe, ora wong tuane, bukan orang tuanya. Lah terus ngeten, karena ini adalah ibadah badaniyah nggih. Jadi ibadah pribadi. Nek arepe zakati anake sing wis balik, iki wong tuwa kudu izin. Harus mendapatkan izin dari anaknya. Harus mendapatkan izin. Mangke nek mboten enten izin saking anake, niki mboten sah. Zakate ngeten. Mengapa? Karena ini adalah tanggung jawab pribadi, sudah menjadi tanggung jawab pribadi. Itu gambaran daripada zakat. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Idza kanu muslimina ala kulli wahidin sa'un min ghalibi kutil balad. Kemudian yang wajib dizakati tadi adalah yang muslim semuanya. Kalau misalkan akoribnya, nauzubillah, akoribnya atau ada kerabatnya yang wajib dinafkahi itu ternyata non muslim, maka tidak wajib dizakati. Terus yang kita keluarkan, setiap orang ini nanti mengeluarkan satu sok dari makanan pokok daerah tersebut. Makanan pokok daerah tersebut. Nah, yang diarani makanan pokok yang masuk kategori ke zakat ini nanti adalah makanan pokok yang memang nanti
nopo tidak hanya sebatas pas kuwi tok nganggene, ngoten nggih. Tidak hanya sebatas waktu itu. Tapi wal murad bi kutil balad jami usana. Sakabehane taun. Umume neng daerah kuwi makanan pokoknya nopo? Umume. Lah umpama kok asline umume niku beras, tapi ndelalah padha panen jagung. Akhire sebulan kuwi sak desa kabeh padha mangane jagung. Dan itu terus pundi? Tetap kita harus mengeluarkan beras. Karena apa? Yang menjadi kutil balad jami asana itu adalah beras. Semua tahun atau satu tahun keseluruhan itu yang menjadi makanan pokok adalah beras. Lalu yang kita keluarkan adalah satu sok. Satu sok niku sak pinten. Satu sok niku jenenge sak sok niku asline sak sok niku sak caruk ngeten iki. Ning carukane sapa? Iki carukane Kanjeng Nabi. Sampeyan kapan arep ngerti carukane Kanjeng Nabi? Awake dhewe yo ora ngerti carukane Kanjeng Nabi. Kapan Kanjeng Nabi nyaruk kurma yo ora tau ngerti. Nah, carukane sak menten iki. Niki kebek, niki maksudnya diarani satu sok. Maka berarti 4 kali apa? Boten 4 kali. Satu sok atau 4 mut. Niki kewajiban zakatnya. Nek ditingali cara tangane awake dhewe. Sak mene iki umpama beras kok sak mene iki. Iki kira-kira nek sekilo. Nah, niki berarti kita tidak bisa menggunakan ukuran tangane dhewe. Mergo jelas nopo? Tangan kita dengan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas beda. Nah terus pundi? Nah di situ ada ukuran lagi yang lebih mempermudah. Satu sok itu 4 mut. Nah kalau mut ini adalah takaran, gitu. Mut ini takaran. Mut ini boten ageng. Hampir 1 gelas ngeten iki. Dan bentuknya hampir sama dengan gelas kayak cangkir ngoten. Nah, kayak cangkir niku kita kalikan 4. Asline ngoten niku. Zakat niku aturannya. Boten damel timbangan. Karena sebenarnya menggunakan ukuran. Cuman untuk mempermudah kita, karena kita kesulitan ketika mencari ukuran mut niku wau. Lalu bagaimana? Ada ulama kita, Syekh Muhammad Maksum bin Ali yang sudah pernah saya sampaikan. Beliau niki pernah menakar. Jadi sak mut kuwi lek beras piro. Nah, niki pun beliau sampaikan di dalam kitab beliau yang merupakan yang berjudul nggih Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir. Niku. Jadi cara sak mute niku sak mut niku hampir 7 on nggih. Satu mut niku hampir 7 on. Hampir 7 on. Sehingga kalau satu sok beras putih, satu sok niku 4 mut. Jadi ukurannya nggih, untuk amannya nggih. Artinya untuk amannya. Kalau kita masih mengenal zakat fitrah niku yang dikeluarkan adalah 2,5 kg. Mungkin masih ada yang mengenal demikian. Nah, dari hitungan beliau, ulama Nusantara kita, dalam niku Jawa Timur, beliau Jawa Timur, wong Jombang, yang Jombang, ulama Jombang, itu sudah tahun lama nggih. Beliau niki mengarang kitab ini. Beliau pernah mengukur satu sok niku kalau ukuran beliau menghasilkan 2 kilo 719,19 gram. Jadi 2 kilo 7 on 19 gram sekian. Berarti makanya lek kajian tentang PCNU Kediri niku yang lebih aman kita mengeluarkan itu 2,8 kilogram. Dari kajian PCNU Kediri mengacu pada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Maksum bin Ali. Apakah ini kajian pasti? Betul. Karena Mbah Maksum bin Ali sendiri sudah menyampaikan di dalam kitabnya, iki enggak pasti.
Kalau kita menggunakan timbangan, ukuran berat, ini tidak pasti. Karena apa? Beras itu bisa saja beratnya ini berbeda. Lek ditaker podo takerane, tapi bisa saja beratnya berbeda. Karena mungkin kadar airnya yang berbeda. Makanya bisa saja misalkan kita mengambil 2,7 on. Ini ternyata belum ada 1 sok. Mengapa? Karena kadar airnya tinggi. Bisa juga kita menggunakan 2,5 kilogram. Berarti sudah mencapai 1 sok. Mengapa? Karena kadar airnya rendah. Nah, cuman untuk mencari aman yang sudah tidak ada kekurangannya, itu pernah dalam Basul Masail di PCNU Kediri itu ditetapkan 2,8 kilogram. 2,8 kilogram. Itu terkait masalah zakat fitrah. Terus wajib niku aslinya sing wajib zakat niku sapa? Kapan kita wajib zakat? Idza fadulat an dainihi. Nek bondone awake dhewe luwih sangka utange. Jadi enek turahan sangka utang. Wa kiswatihi wa maskanihi wa kutiman alaihi nafaqatuhu yaumal idi wa lailatihi. Pas hari Id dan malamnya, berarti mulai malam takbir dan tanggal 1 Syawal, niki kok nafkah untuk dirinya sendiri dan juga nafkah untuk orang yang wajib dinafkahi cukup. Yo utange niki orang entek nih bondone, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi umpamane ketarone sugih, ternyata dikalkulasi utange luwih akeh daripada bondone, maka dia tidak wajib zakat. Nah, terus ketarane sugih, tapi kebutuhannya pada saat niku pas malam takbir karo dina riyaya, ternyata kebutuhan keluarganya niki sangat banyak sekali. Bomol nih, saya hanya menggambarkan. Sampai bondone entek tidak cukup tinggi kebutuhan keluarganya. Piye? Ya ora wajib zakat. Nah, itu terkait masalah kewajiban zakat. Selanjutnya tajibu aniyah fi jami'an wa zakah badal ifrad. Zakat itu wajib niat. Kalau tidak ada niat, maka zakat ini belum ijzah. Belum ijzah niku pripun? Belum cukup, nggih, belum cukup. Terus kapan kok awake dhewe niate zakat? Biasanya umumnya niat zakat niku kapan? Pas nyerahne neng amil, nyerahne neng panitia, menyerahkan kepada panitia, kepada panitia niku dituntun niat. Dan niat niku neng ati, jangan sampai keliru. Meskipun ada ulama yang menyatakan yakfi bilisan, ora sampai tekan hati rapopo, mergo padha karo jual beli. Tapi pendapat yang terkuat ini tetap membutuhkan niat di dalam hati. Lah terus niate zakat niku asline enak banget. Penak. Pripun? Hadhihi zakatu fitrati. Cukup. Kula pas ngekekne zakat niku aku niat iki zakat fitrahku. Beres. Jadi mboten kedah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ora. Dan nyapa kok ora wajib dikai fardhu? Mergo lek jenenge zakat fitrah itu mesti fardu. Mboten enten zakat fitrah niku sunah mboten enten. Jadi sebenarnya cukup aku niat aku niat iki zakat fitrahku. Iki lek kanggo awake dhewe nang atine, lek kanggo keluargane mau bojo iki zakat fitrah bojoku, iki zakat fitrah anakku. Itu pun dekat. Jadi sebenarnya tidak begitu sulit. Enggak ribet-ribet teman. Nah, itu terkait masalah zakat. Terus masalah mustahiqul zakat, benjing ya, kita bahas besok terkait masalah siapa yang berhak menerima zakat. Sebelum ke situ sedikit saya sampaikan zakat niku tidak diperkenankan untuk
dibayar dengan timah. Tapi iya nggih, tidak diperkenankan dibayar dengan timah utawa harga beras, tidak diperbolehkan. Jadi lek awal dibayar zakat, kita mengikuti Syafi'iyah, maka kita ikuti aturan Syafi'iyah, bayare ngangge beras nek awake dhewe. Lah terus umpama ngeten, kalau uang ini kan ketika kita berikan, ini kan lebih tepatnya bagaimana? Bisa ditasorkan atau digunakan untuk apapun yang menjadi kebutuhan fakir miskin misalkan. Masalah zakat ini tidak hanya berkaitan dengan logika. Jadi ibadah niku ada dua versi, ada yang ta'abudi, ada yang ta'akuli. Kalau yang ta'akuli ini berarti bisa kita logika. Tapi kalau yang ta'abudi ini murni kita beribadah. Jadi orang kena binyang. Nah, zakat ini juga ada nopo ada unsur ta'abudinya. Ada unsur ta'abudinya. Beda dengan pendapat Hanafiyah. Kalau Imam Hanafi memperbolehkan dia. Imam Hanafi memperbolehkan. Tadi gambarannya kados ingkang kula aturaken dek ini kok. Nah, arep zakat ngangge duit berarti terus pundi? Kita ikuti mazhab Imam Hanafi. Dan di dalam mazhab Imam Hanafi yang wajib dizakati, kalau zakat fitrah itu menggunakan sesuatu yang mansus. Yang mansus niku sing enek nang hadis nopo bur, gandum syair, kemudian kurma dan anggur. Nah niki lek awake dhewe goleki sing enek yang Indonesia, niki mungkin anggur dan kurma. Lah terus lek anggur karo kurma lek nang kono niku berapa? Ada yang menyatakan 3,8 kg, ada yang mengatakan 4 kg. Berarti kalkulasinya niku. Misal kurma sekilo ini piro? Kurma sekilo penak-penaknya awake dhewe gawe sekilo niku 10.000. Ngomong 10.000 berarti kita kalikan 3,8. Lek dikalkulasi niki kan sik panggah luweh titik mazhab Syafi'i. Nah, itu saya mengalihkan dengan harga yang sangat murah sekali. Padahal ekor kurma niku kira-kira apa enak sekilo 10.000. Betul enten gitu. Nah, terus anggur juga apakah ada sekilo 10.000 kan? Juga tidak. Nah, itu sedikit gambaran. Sedikit gambaran terkait masalah tata cara kita mengeluarkan zakat fitrah. Saking kaulo niki terkait masalah materi zakat tijarah dan zakat fitrah saya cukupkan terlebih dahulu. Kemudian untuk pertemuan Beijing ke depan insya Allah mudah-mudahan kita masih diberi umur yang panjang dan kesehatan dan rohani sehingga kita bisa tetap istiqomah menjalankan rutinitas kita. Amin. Insya Allah bincang niki kita membahas tentang asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini sangat sangat penting sekali. Karena apa? Niki menjadi penentu zakat kita yang keluar, zakat yang kita keluarkan ini sah atau tidak. Kalau sasarannya salah, maka tentunya zakat ini belum sah. Pun saking kawula kula cekapaken saderengipun kula tutup terkait masalah materi monggo kados biasanipun ada yang ditanyakan atau tidak? Oke, monggo. Tidak secara waktu. Kalau menami dan dibahas dengan pulau halangan yang berbeda untuk menentukan nisab wow sejumlah hitungan emas gitu 70 wow. Nah, sekian iku wow nopo terhitung kalian modal mawon nopo hasil mawon itu sudah. Sing nomor kali terkait kalian zakat
fitrah itu kan diaturnya oleh mazhab Syafi'i itu kedai menggunakan beras. Nah, ini permasalahannya ting lapangan gini. Dan terus ada sistem sebenarnya tiang ini itu zakat berbentuk uang, cuman nyambut beras gini tiang itu sebagai ijab kabul bahwasannya nggih kula niki napa niku zakatnya nggih beras. Cuman secara kenyataan nih tiangnya bar niku bar nyambut misalnya anu ijab kabul kalih napa niku Kamil niku kalih berase tiang niku cuman hari niku nggih berase diwangsuli ya trone disukani sejumlah harga beras niku Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama tadi terkait masalah yang kita kalkulasi ya. Yang kita kalkulasi ini apakah modal saja atau memasukkan keuntungan juga. Yang kita kalkulasi ini nanti kita kumpulkan semuanya, Pak. Antara modal dan juga hasil. Makanya tadi saya sampaikan sebenarnya kalau harta tijarah niki aturan yang paling baik itu ya kita tidak menggunakan secara pribadi sebelum kita keluarkan zakatnya. Jadi antara modal dan juga hasil ini masih mengumpul. Nah, cuman ketika nanti kok terpaksa kita membutuhkan dan kita gunakan untuk pribadi, maka ini dengan niat kita gunakan pribadi sudah keluar dari harta tijarah. Jadi maling pribadi kalian. Nah, yang dikalkulasi ini ya. Jadi modal misalkan 20 juta, jadi 20 juta ini kan jelas belum mencapai satu nisab ya. Nah, kemudian kita belikan barang-barang. Di akhir tahun dari modal niku, dari modal yang 20 juta niku, di akhir tahun harta dagangan kita itu mencapai berapa? Dan juga keuntungannya ya. Nah, juga keuntungannya. Terus ada sedikit perbedaan ketika nanti di tengah perjalanan ada penambahan modal. Kalau ada penambahan modal, ini nanti nopo dom finisop lafil haul. Dom finisop lafil haul. Berarti hitungane tahun itu malah gitu. Misal aslinya mulai dagang itu tanggal 1 Januari. Kemudian tanggal bulan Juni ya. Tanggal 1 Juni kita menambahkan modal, kita memasukkan modal lagi. Dan ini terus pundi, niki mangke duwe hitungan tahun dhewe-dhewe. Hitungan tahun dhewe-dhewe. Umpama pas putaran 1 tahun Januari niku, tanggal 1 Januari belum mencapai 1 nisab, ini kan orang wajib zakat. Tapi kok tekan apa niku Juni mencapai 1 nisab, maka nanti mengeluarkan zakat. Nah, kalau ada penambahan modal ya. Tapi nanti hitungannya better nopo tasik dalam satu modal nih kok. Penambahan nih kok. Misalnya tambahnya barang saya 20 juta gini. Nah, ketika di bulan 1 Juni kok tambah modal meleh dengan barang yang berbeda. Nopo niku tasik mlebet yang dalam satu hitungan sing 1 tahun nih kok. Oke. Masuk hitungan 1 tahun, tapi untuk awal penambahan modal ini dia memiliki hitungan 1 tahun sendiri, Pak. Jadi ngeten gambarannya. Yang 1 Januari niki hitungan 1 tahun berarti 1 Januari. Mulai dari penambahan modal 1 Juni niki dia memiliki hitungan tahun sendiri. Cuman umpama tanggal 1 Januari orang mencapai 1 nisab, ini tidak wajib zakat. Tapi ketekan tanggal 1 Juni sudah mencapai 1 nisab, maka nanti wajib zakat. Nah, ngoten. Jadi disambung, ngoten. Digenepi. Nek modalnya segede misal juta. Oke. Jadi yang penting ada penambahan. Niku terkait masalah tijarah, kemudian untuk zakat fitrah nggih.
Nah, praktek untuk masalah zakat fitrah ini ketika menggunakan uang bagaimana sebenarnya jelas nggih. Ya, semuanya sudah jelas. Fakil mu'in itu sudah jelas. Latu juzi'u qimatun. Tidak ijza atau tidak cukup kita zakat fitrah menggunakan qimah atau menggunakan nilai harga dari beras. Di Fiqhul Islami majmu' semua kitab yang kita miliki itu menjelaskan demikian selama itu mengikuti mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana dengan praktek di masyarakat? Saya juga pernah menemui dan itu juga pernah dibahas. Jadi ngeten masyarakat itu mungkin ya, saya menangkap. Saya masyarakat membawa uang yang nanti nilainya cukup digunakan untuk membayar zakat, betul ya? Tapi saya tidak membawa beras dan di situ panitia lungguh neng kono nyanding beras zakat setorane wong-wong. Ngoten nggih. Nah, terus akhirnya kula niku wau arepe zakat gue kok ndak sik akhirnya nembung utang zakate wong-wong niku wau. Utawa mungkin panitiane sing ngutangi. Wis iki diutang dhisik utangen terus akhirnya duwite dijaluk berasnya dibalekne. Nah, satu yang menjadi permasalahan ngeten. Hutang piutang ini satu yang berhak memberikan hutang itu siapa? Pemilik atau orang lain? Pemilik. Beras zakat yang diletakkan panitia misalkan dilanggar, itu milik siapa? Milik mustahik, bukan milik panitia. Berarti panitia sama sekali tidak berhak untuk mengalokasikan. Terus harus dialokasikan kemana ini? Hanya ke mustahik. Jadi gur disetorin yang mustahik toh. Lalu kalau dialokasikan bagaimana? Karena dia tidak berhak, ini berarti transaksinya biasanya fikih adalah transaksi fuduli. Transaksi fuduli ini adalah transaksinya orang yang tidak berhak melakukan. Berarti ini nanti bisa membatalkan akad. Kalau membatalkan akad, ya wes berarti najanto terlihat transaksinya terjadi, maka secara syariat itu tidak dianggap ada. Berarti tetap gak. Kalau misalkan ditumbas Pak, ditumbas surat diutangi, ditumbas sami mawon. Orang yang berhak menjual ini kan pemilik atau wakil dari pemilik. Nah, gampangannya ngoten itu. Kalau bukan itu maka tidak diperbolehkan. Kalau diutang barang niku yang menjadi permasalahan ngeten. Jenenge wong kuwi lek utang kan balik to. Utang beras itu dikekne tapi berasnya dibalekne malih. Iki berarti kan sebatas bahasa. Tapi prakteknya sebenarnya tidak terjadi. Jadi menurut saya ngapunten ketika prakteknya seperti itu maka secara fikih kita belum mencukupi. Nah, yang pernah saya bahas dulu itu sama persis. Bahkan nopo masyarakat niku ngengkel. Iki mbiyen simbah iki. Tahu lakone ngoten niku. Jadi nunggu beras ngono, berasnya didol kemudian. Nah, ternyata simbah sing diomongin niku pun sedo, tapi duwe ahli waris. Ahli warisnya sing marisi pondoke. Nah niku pada saat pembahasan permasalahan didatakan sebagai narasumber. Terus ditanglepi. Sebenarnya nopo kados ngoten to, Gus? Dia cerita. Sing sak ngertiku aku ngetutne bapakku iki gak koyo ngono. Tapi pun ya memang terlihat seperti tapi sing didol bapakku berasnya dhewe, duduk beras zakate wong-wong. Nah, lek berasnya dhewe sah, mboten masalah. Atau mungkin beras yang diambilkan dari warung. Nah, biasanya ngoten. Lagi ditampil lagi.
Oke. Silakan yang lain menawi kasih enter terkait masalah zakat materi. Zakat itu nama harus beras nih. Oh, oke. Genggam, digenggam. Jadi niat zakat itu tadi kan nopo saat ikros itu kita memberikan gitu. Berarti bukan nih nafsu kita memberikan. Cuman saat kita azala kita memisahkan, misalkan kan beras neng kandi, pun beras neng kandi, awal dulu misah, kalau misah, kalau niat hadi Allah hadi zakat fitri, iki zakat fitrah itu betul. Umpama wis dipisah mau urung niat, terus pas nopo pas arepe aweh niku terus de niat ya tetep tak. Tapi sing pas ngoten nggih. Pas yo ora kudu nyekel jan iku ora kudu nyekel ngoten nggih. Ora kudu nyekel. Cuman nopo nek berase niku diniati ya kan kali nopo ada doa-doanya gitu. Tapi yo mungkin ada nilai plusnya. Tapi yo ora kudu di nyekel berase niku. Kasih yang ini semua kasih jabat. Pasti masyarakat kan kasih yang ini masih kasih jabat terus lihat kasih nanti kan itu itu mendapat kasih yang itu kasih jabat. Jadi umpama aku sing arepe zakat, Mentah dikumpul, terus niat kasih itu nyarap kasih yang ini paling lali kabeh. oh, Kan seperti itu. jadi ku terus pundi nggih. Jadi orang kudu ngoten niku, Mas. Sing penting enek niat saka atine awake dhewe, beras sing awake ditok niku wau. Iku arepe tinggi zakat fitrah. Itu ngoten aku mawon. Bener sih, Bro. Semua prosesi dengan itu Kalau doa itu doa ifrat nggih mengeluarkan zakat ada, kemudian doa memberikan zakat dan doa menerima zakat itu ada. Memang ada sunnah. Imam Syafi'i menyampaikan kalau itu istihab sunnah. Kalau usul fikihnya memang ada pembahasan itu kalau waktu. Cuman kalau masalah niat nggih, bahwa itu an ukhrija zakatal fitri. Ternyata redaksi itu menurut saya di dalam literatur kitab kita sama sekali tidak ditemukan. Jadi ku pancen yo napa kreasine para ulama itu nggih minakne umat lah kayak ngomong ngoten. Jadi sing asli niat itu udah simpel ngoten. dengan kali Pak Oke, monggo. di yang sing 15 dekat kita itu Mboten mampu itu seperti kalian ketidakmampuannya itu bagaimana? sekali itu Pak Mahfud ini kalau itu sama sekali tidak ada yang kalau yang itu langsung lagi. Kalau kewajiban orang itu wajib zakat ketika bagaimana? Ketika satu harta yang dimiliki itu melebihi daripada hutangnya, melebihi daripada kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, dan juga kebutuhan makanan dia dan juga orang-orang yang wajib diberi makan. Berarti kalau nanti tidak ada kelebihan dari semua itu, maka dia tidak wajib Zakat. Tapi umpama ora nek beras belas, Pak. Ora nek beras belas eneke mek kudu dimangan
sesuk karo keluargane. Terus kados niku wau sing disampaikan Pak Nur kali Pak Usop, tapi pinjake gede-gede, modusnya ya gede-gede. Nah ini kan ada sesuatu yang lebih. Nah berarti tetap masih wajib zakat. Tapi ya utang bisa, beli juga bisa. Tapi dereng plong malih disampaikan malih kita bahas. Go, malih go. Kan sering masyarakat kan untuk amal itu niat yang zakat menyiapkan biasanya kan yang Pak ini zakat pulau anak kelas kawan oleh tujuh. Oke, itu yang perlu nopo wis pokoknya tugas-tugas Anda ya, yang berkecimpung di masyarakat itu yang perlu kita luruskan. Artinya niat niku ora kena dibagi wong liya nggih. Kecuali kalau ada pasrahnya. Nggih. Jadi lek ora nek pasrah niat misalkan lek zakat itu kan tahu dunia kalau mboten. Jadi lek nang nggon udhiyah nang nggon kurban itu pancen ada pasrah niat pisan oleh. Tapi lek nang zakat awake dhewe sing paling apik niat dhewe. Kok enggak ada niat dari kita itu belum cukupi. Tapi lek ora iso Pak, aku ora iso niat Pak. Ora iso niat. Nah, itu kan nanti ada caranya. Dituntun kalian panitia. Jadi kan dituntun. Nanti rata-rata namun kalau kemarin langsung. Iya. Ini bentuk Nah, ini kok sampai maksud cukup. Mas. Atau setiap kata Pak Rahmat loh. Berarti kan jenengan ini punya jani zakat ini kan sama si A si B. Nah, kali amile ya diwarai itu sampai posisi ini secara niatnya kan sebenarnya kan secara ijab kabul kita pun menyampaikan zakat dikit dalam niki loh. Berarti kan kalau dari zakat niatnya terus diwarai oleh hamil ini wow. Berarti kan itu terhitung pun niat loh Pak. Kalau memang nanti nopo yang membawa ke situ adalah orang yang bertanggung jawab atas nafkah dari orang-orang yang zakatnya dibawa, oke. Dia memang yang meniati memang dia, jadi yo dari mawon. Tapi kalau ternyata naik tangga barang katut misalkan titip nih, dan ini yang menjadi permasalahan. anak yang wakilnya Dalam anak yang wakil nih, anak ini tuh anak yang jadi tanggungan orang tua itu yang dereng balik gitu. Yang pun balik ya berarti ya dunia diri. Yang selain itu kita niatkan zakat keluarga kita anak Oleh terkait masalah niat zakat gitu. Jadi saya masih butuh untuk nopo mengkaji lagi niat zakat kuwi oleh diwakili ora. Tapi seingat saya tapi kalau nopo kalau dereng yakin dereng pantun mengatakan oh silahkan diwakilkan ya, atau tidak diwakilkan. Ini saya belum yakin. Itu kalau dia jelas kalau di situ boleh diwakilkan. Zakat saya belum yakin apakah boleh diwakilkan atau tidak. Nanti menjadi biar saya kaji terkait masalah niat untuk zakat. Tapi jane nek pas jiko beras, niku nang atine wong kuwi mang. Iki zakat fitrah. Iki jane beres lho punane. Itu sudah niat. Tapi kan kadang-kadang masyarakat kita niku mergo urung muni nawai itu an ubrija zakat al fitri. Nah kuwi lho. Sing dadi ngono iki. Oh, berarti aku urung niat. Kurang mengarep. Nggih, bener. kadang-kadang kalau di masyarakat itu kan anu deh ternoki zakatnya Yang paling banyak seperti itu. iya. Itu kan sudah menjadi indikasi, sudah menjadi indikasi kalau harta atau beras sing kon ngeterni niku wis diniati iki zakat uang katanya. Tapi nggih napa bagi kita nggih tetap di nah ini lah apakah benar seperti itu sebatas indikasi. Kalau
dari indikasi kalau dari apa yang terjadi ini kan mengindikasikan harus ngomong lagi zakatku terno. Jadi kan otomatis ada tujuan yang mengatakan ini zakat fitrahku. Teman-teman itu ya cukup. Cekap terkait materi. Sampun nggih. Terkait materi ini kita tutup terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, kemudian menjadi ilmu yang barokah, sehingga menjadi sebab kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempatan saking kawula berkesempatan ada nomor wa iyyakum wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan di pantu bahwa terangkan kawan mungkin doa dengan hati kapitin panjenengan juga tentang Waalaikumsalam. Amin. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna istawda'naka ma 'allamtana farji'u ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina ya rabbal alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-khatimata was sa'adah wal 'uluma nafi'ah wal arzaq wal mubarakata wasi'ah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyatana wa talamidana ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli syarri wa dharir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. dilaksanakan bahwa secara ingkang pamungkas mungkin bareng dengan bagi kepentingan panjenenganipun Sumantri ananging sadèrèngipun barang dipun nampi Allah dengan perantara lawan bahaya kelepatan yakin agunipun pamungkas Sumantri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
iki nongkone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa Amin. Alhamdulillah al-alim ulama sedaya Allah hormati Bapak-bapak yang sampun penjalanipun muslim yang di akan salibit dan nanti salibit atau anggo salibit yang nanti badang sedaya sederek yang ngopi saya mohon merasa berbahagia bersyukur Allah Subhanahu wa taala kalau kita alhamdulillah tidak perlu kalau penjelasan sami tersesat kembali ke kalian nanti kawan tenan sehat walafiat tanpa panggilan sembah Allah amin Amin. Allah Maha Tunggu mungkin kata teman kunjung di mana junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhormat kepada para penyampaian pun mungkin pun oleh kesalahan yang ketiga kalau penjelasan sami termasuk umat pun ingkang sak mungkin mlebet golongan ingkang pikantuk syafaat amin Amin. ingkang salajengipun saderengipun kula mempersilakan untuk ngopi mau kula WA teng grup bahwa ken beto fotokopi materi tujuannya apa? Nggih, ajeng kita zakat. Jadi siang niku wau enten informasi bahwa saking salah satu orang penting Pusat. itu menginformasikan bahwa beliau bisa apa dalani mengusahakan untuk UKM usaha kecil menengah usaha kecil menengah itu dibagi kelompok. Nah salah satu syaratnya adalah mengajukan nama-nama berdasarkan alamat yang valid yakui KTP namakan sedaya disuwun untuk dapat berpartisipasi untuk apa terus ketika memang kita dapat suplai dana atau bukan bantuan untuk apa satu kemaslahatan jamiah ngopi kita tiada lain tujuan utamanya itu adapun lain-lain yo lek cara enek liyane yo alhamdulillah enek ya alhamdulillah ya. Jadi itu harapannya. Jadi untuk semua diminta keikhlasan nih fotokopi KTP. Jadi saya bunyi wes gowo ya jalur dihubungi. Ngono yo piye carane sesuk sesuk. Masih somben. Saya ngajuin dan gawe. Ya, kartu pelajar. Nggih. Konsewu Penting banget. apa terkait masalah itu, apakah nanti kan pun apa masukan dari beliau Bapak Kepala juga menyampaikan nek sing nom-nom ini diskusi artinya yang berkeluarga ini mangke ketika dibebankan terkait masalah niku itu kan ya tanggal gawe toh urusannya. Nah, itu diskusi apakah ini nanti perlu kita bahas atau tidak, atau kita pukul rata semuanya, atau cukup yang memang bersedia mawon. Kalau menurut pulau kelihatan ini kan tidak berbatas umur Pak ya. Nah sebenarnya kalau menurut saya begini Pak, untuk ya bola-bola kabeh yang sekiranya memang bisa konsisten untuk standby di domisili kita saat ini. Jadi kalau Pak Nur Salim siang ngendika
ya lek iso sing wis nikah wae. Lek wong nikah kuwi kan harapannya wis ketok manggone kene, enggak arep pindah ndi. Nah, kemungkinan panjenengan ini yang nanti ketika sudah menikah dan tidak geser dari sini, kalau menurut saya tidak masalah. Karena yang ditakutkan itu kalau setelah menikah terus melok bojone. Padahal gambaran nikahnya orang enak. Ini maksudnya gitu. Gambar ini bukan. Ini itu permasalahan utama. Kalau saking menikah, jadi rasanya aneh-aneh. Kurang tiga. Madu sudah. Masih suka. Terus nonton. Nah, sekiranya Bon. Masalah. Terus nantinya misalkan salah jauh non di sana lah dari Kalimantan. Itu juga saya kira nggak masalah kalau nggak ada kita untuk ganti. Jadi nanti yang bisa orang Maksimal. berarti nggak pakai minimal. UMKM ini. Iya kan? UMKM itu kelompok. Tani. Kali ditentukan di awal atau Bisa kira lebih baik di awal. Yang mengundangnya lebih. Wah, bukan. Enggak ngomong. Iya, sama nama Ngobrol, wis ngobrol.